ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан, ҳамаи шуморо ба тамошои бозиҳои даври дуюми рақобатҳои лиги олии мамлакат даъват мекунем. Дар чемпионати Тоҷикистон ки аллакай оғоз шуд, мо то ба даври дуюм расидем. ҳамаи бозиҳо ин давр ҳам дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ сурат мегиранд ва аз ҷумла ин рақобат ки яке аз бозиҳои аввалин ва бозии нахустин дар даври мазкур, яъне дар даври дуюми лиги олии мамлакат мебошад. Ин давр ба бозиҳои ба бозиҳои даври мазкур, яъне даври дуюм ҳусни оғоз мебахшад ва айни замон футболбозони ҳар даста, яъне бозигарони дастаҳои Эсхата ва Равшан ки имрӯз маъз ҳамин даста байнам рақобат хоҳанд кард, ба майдони сабзанд дар сабзи варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ворид мегарданд. Ҳар ду даста омода ҳастанд барои нишон додани як бозии ҷолиб ва диданиву тамошобоб дар варзишгоҳи марказӣ дар шаҳри Душанбе ва баъд аз он натиҷае ки дар даври аввал дастаҳо ба қай гирифтанд, талоши ҳарду онҳо бояд барои ғалаба хеле ва хеле зиёд бошад, чунки на ин даста ва на он даста пирозиро ба даст наварданд. Гӯш мендозем ба суруди миллии кишвар. Эсхата бар муқобили Равшан дар майдони дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе бозии даври дуюмро баргузор мекунанд ва пас аз чанд лаҳза ин рақобат оғоз мегардад. Бозие ки хеле муҳим барои ҳар ду даста аст. Албатта ба ҳамаи шумо маълум мебошад ки дар даврҳои аввал ягоне аз дастаҳо он бозиеро нишон нахоҳанд дод ки мухлисон шояд интизор бошанд, яъне як бора чунон намешавад ки дастаҳо бисёр ҳам зебо ва бо сурати баланд бозӣ кунанд, чун ба ҳар ҳол ин оғози мавсим аст ва дар оғози мавсим албатта ҳамеша чунон менамояд ки ҳамаи дастаҳо дар як сатҳ ҳастанд ва ҳамаи дастаҳо дучори мушкилӣ шуда метавонанд. Ин қонуни нонавиштаи футбол аст ки дар ҳамаи чемпионатҳо ҳамин тавр аст, на танҳо албатта дар мамлакати мо, ҳатто дар премер лигаи Англия ва дар дигар чемпионатҳои муқтадири аврупоӣ назар бендозем, оғози мавсим ҳамеша чунин аст ки дастаҳо мушкилие доранд ки дар ҷойгиршавии футболбозон, дар гол задан, дар суръати хуб нишон додан ва ин албатта баъд аз даврҳои сеюм, чаҳорум то даври панҷум аллакай ба порагӣ гӯем ки аз байн меравад ва баъдан куллан бозиҳои дигар ба таври дигар хоҳанд шуд. Аллакай ба ҳамон гӯем ки темпи мусобиқа ҳама одат хоҳанд кард ва бозиҳо хеле ҷолибу дидани сурат мегиранд. Маълум хоҳад шуд баъд аз 3-4 давр то даври панҷум ки кадом дастаҳо барои зинаҳои болои мубориза мебаранд ва кадом дастаҳо барои зинаҳои поёнӣ. ҳайати ҳар даста ба мо шумо пешниҳод карда шуд. дӯстони арҷманд, ин ҳайати
захирави дастаи равшан аст ва албатта имрӯз дар ҳайати дастаи мазкур метавонанд футболбозони нав ба ин даста кӯмак бирасонанд, ҳамон тавре ки дар бозии гузашта ҳам буд. Вале дарвозабони асосии дастаи мазкур Евгений Гриценко имрӯз ба даста кӯмак нахоҳад кард. Маълум аст ба хотири чӣ? Чунки бозигари мазкур дар бозии даври гузашта бо сабаби корти сурх аз майдон ронда шуд Евгений Гриценко ва онҷо ҳам бозӣ боиста равшан буд ки дар ниҳоят бозии даставо мусовӣ ҷамъ баст гардид. Хуб, Насрулло Кабиров довари бозии имрӯза ӯ садоишаки худро баланд мегардонад ва биёед ҳамаи бозигароне ки дар майдон ҳастанд онҳоро ба шумо муаррифӣ кунем ва оғоз мекунем аз дастаи эсхата, чун мизбони расмии рақобати имрӯза ма аз футболбозони ҳамин даста ба ҳисоб мераванд. Дарвозабон рақами 12 легионери даста Иззатулло Турсунов аст. Дифоъгар рақами 21 боз легионер Зоирҷон Турсунов. Хуб, як легионери дигар рақами 29 дар хатти дифоъ Сардорбек Хурсандов аст. баъдан капитани даста рақами 23 Дилшод Каримов, рақами 4 дифоъгари дигар Абдураҳмон Узоқов, таъди рақами 18 боз як легионери дигар ин Диёрбек Шавқиев мебошад, рақами 17 Абдусамад Самадов аст, таъти рақами хуб 11 Бахтиёр Зарипов бозӣ мекунад, бозигари шинос ба дастаи равшан ҳам, ва баъдан рақами 9 дар хатти ҳамла Ҳамидулло Абдулҳамидов аст ва рақами 7 Санҷар Рихсибоев. Инҳо боз ду легионери дигари дастаи эсхата ҳастанд ки дар майдон мебошанд. яъне 6 легионер дар ҳайати дастаи эсхата ин замон дар майдон бозӣ карда истоданд, ҳамин қадар мумкин аст, ва як нафари дигар яъне як легионери дигари дастаи мазкур дар ҳайати захиравӣ аст. ва акнун мутаваҷҷеҳ мегардем мо ба ҳайати дастаи хуб равшани шаҳри Кӯлоб ки ин даста чунин ҳайат дорад. Дарвозабон рақами 1 имрӯз Муҳаммад Раби Раҳматуллоев аст, футболбозони хатти дифоъ Андрей Маркович рақами 26, рақами 23 Алиҷон Кароматуллозода, рақами 74 Сорбон Ғиёсов ва рақами 74 Бахтовари Хуршед. баъдан футболбозоне ки дар хатти нимҳимоя ҳастанд Абдураҳмон Нозимов таъти рақами 8 бозӣ мекунад, рақами 9 Азизбек Ҳаитов, рақами 98 легионери даста Алексей Гелавани, таъти рақами 21 Шеридин Бобоев бозӣ мекунад, рақами 25 як легионери дигари ин даста ин хуб Аянвали Олаулов аст, ва баъдан дар хатти ҳамла бозигар таъти рақами 11 Шодӣ Муродов ҳунарнамоӣ мекунад, яъне ӯ ва Аянвали ду ҳамлагари асосии дастаи мазкур ҳастанд ки Шеридин Бобоев ҳам албатта ба онҳо кӯмак хоҳад кард ки ин замон ӯ бо ту мебошад. Хуб, самурабии дастаи равшани шаҳри Кӯлоб Дмитрий Черишев аст. бинандагони азиз, ба ӯ Константин Галкин кӯмак мерасонад. Хуб, дувари мураббии дарвозабону Амоншо Саодат Сайров аст ва директори техникии даста Зоир Бобоев, ва баъдан боз чанд нафари дигаре ки дар ситоди Дмитрий Черишев қарор доранд, яъне намояндаҳои матбуот ё худ котиби матбуотии дастаи мазкур, духтури даста ва ҳамчунин боз маъмури даста. Инҳо Хуршед Чилазода, Дилшод Назирматов, Расул Сулаймонов, Клоте Эшмел ва Бенҷамин Асамоа мебошанд. ва дар дастаи эсхата бошад дӯстони арҷманд, инҷо самураббӣ Шуҳрат Умаров аст, ба ӯ кӯмак мерасонад Руслан Абдумавлонов, баъдан як мураббии дигар ин Бобирҷон Мадаминов аст, ва боз дар студии онҳо Даврон Маҳмудов, Давронбек Ҷураев ва Далер Бобоев қарор доранд. пас ба ақиб доварани бозии имрӯзаро ҳам ба шумо ба пуррагӣ шинос хоҳам кард. аллакай ишора кардем ки Насрулло Кабиров бозии мазкурро ҳакамӣ мекунад. ба ӯ аз як канор Акмал Буриев ва аз канори дигар Хусрави Сидиқзод кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Шаҳбоз
Зардов аст ва дар ин рақобат вар кор мекунад. дар ҷои видеодоварон нафари асосӣ Гулмуроди Саъдулло аст ва ба ӯ кӯмак мерасонад Фарҳод Куралов. як ёрдамчии дигари онҳо Шарифбек Нуриддинов аст. нозири доварон Ориф Ҷураев ва комиссари бозӣ Суҳроб Ҳамидов. шораи ин рақобат ман Гулрӯз Худоназарзода ҳастам. خب همه نفران رسمی و غیر رسمی که وابسته به این رقابت بودن القای با شما شناس کردیم. دوستان ارجمند اکنون میپردازیم به جریان رقابت که از آغاز میبینیم بازیگران سرخپوش که اینها فوتبالبازان دسته رفشن هستند تلاش به هجوم گذاشتن دارند چون پیرانهای خونگی دسته اسخط ماننده ندارند با پیرانهای یکمی دسته رفشن. یعنی هر یک از آنها میتوانند با پیرانهای اساسی خود در میدان باشند و همین طور هم هست که رفشن با پیرانهای اساسی خود سرخ و با کبود دسته اسخط در میدان هنر نمای رساندند. توجه میکنیم به این هجوم پرتاب به داخل جریمه گل رسانیده می شود. علی جان کرامت‌الله زاده این وضعیت را برطرف کرد و توپ از میدان بیرون میرود. البته اون فوتبالبازانی که هم به دسته اسخط و هم به دسته رفشن یعنی بازیگران نوی که آمدن همیشه در دستای کشور ما چنین است که زیاد عوض می شود فوتبالبازان در افزایش خرید و فروش بازیگران. این نه به همه دستا البته ربط دارد. برای مثال در خود چمپیونات تاجیکستان دستایی هستند که هیئتشون نسبت به موسم گذشته خیلی کم تغییر یافته است. برای مثال کلوب مرکزی ورزش ارتش هیئتش خیلی کم تغییرات را دید. یعنی چند لگنر هم دعوت شدند و باز هیئت سال گذشته نگاه داشته شد. ولی در قسم بیشتر دستا اگر ما نظر بیندازیم خب در حالت که می‌بینیم همین سال همینطور بود. اونها هم در موسم قبلی همیشه هیئت عوض میشد و موسمی بودن که در دستای کشور تاجیکستان هیئت پوره عوض میگردید. یعنی این البته ربط دارد با آمدن متخصصان با آمدن سرمربیان به هر دسته و هر اون نفری که به هر دسته میرود باعث دیرکتور باعث دیرکتور تکنیکی باشد باعث سرمربی باشد. البته کوشش میکند تو اگر گویم که آدمان خود رو بیارد این شاید دغل شود ولی نفرانی که میشناسد اونها رو بیارد. یعنی از بازی اونها خبردار است اونها به چی قدر هستند بیرون از میدان. یعنی همه این به نظر گرفته می شود و بعدا دعوت خود را هر یک از این بازیگران پیدا میکنند. در رفت موسم اونها خود را چگونه نشان میدهند این رو تنها وقت نشان میده. هیچ کس گفتن نمیتواند که اگر یک بازیگر به یک دسته رود تمام او همه دروازه‌ها را رخ نمیگرداند. این طور نیست. در شردین بابویف در سال گذشته موسم گذشته بازی جالب و دیدنی داشت. گل ها میزد. در دسته رفشن چی خواهد شد این رو ما شما نمیدونیم. این رو البته تنها وقت نشان میدهد و وقت داور اساسی همه فوتبالبازان خواهد بود که در رفت موسم کی چی را نشان میدهد. پرتاب کنار توپ را گرفت دلشاد کریموف و از پا هم افتید فوتبالبازی مذکور. معلوم است بعد از آماده شدن همه ورزشگاه ها یعنی هم نورافکن ها هم سبزه ورزشگاه هم چمنزاری اونها نشست جاهای اونها این همه آماده می شود و دستا می توانند در میدان های خود بازی را برگزار بنمایند و بازم بازی ها جالبتر خواهند شد. از کدام نگاه؟ از آن حساب که مخلصان البته با دسته ها با ورزشگاه ها برای طرفداری دسته ها زیاد خواهند آمد. برای مثال شما تصور کنید که اگر همین بازی نه در ورزشگاه مرکز جمهوریت بلکه در شهر کلوب برگزار می‌گردید معلوم است که شماره مخلصان در ورزشگاه خیلی و خیلی زیاد می بود. و همین طور میتوان درباره دستای دیگر هم گفت. خب دسته اسخط که از شهر خوجند است دور مخلصان خود می باشد هرچند یکی از دستای سر مخلص ترین کشور هم به حساب نرود اما معلوم است که دور مخلصان خاصی خود است که آنها با تماشای بازی دسته اسخط می آیند. خود در ورزشگاه 20 سالگی بازی را برگزار کند خود در میدان اسپارتاک بازیش را گذراند. یعنی مخلصان البته در شهر خوجند مخلصان فوتبال زیاد هستند که مخلصان دسته اسخط هم نباشند و تماشای بازی می‌بینند.
پس رقیب با دروازه‌بان و اکنون کوشش میکنند بازیگران دسته روشن تا از خط دفاع به حمله بگذرند. توسط کنار حمله میتواند جریان داشته باشد، ولی توپ را بوی فوتبالبازان دسته روشن، ولی در حال توپ در مرکز میدان از دست رفت. بختیوری خورشید اون را از دست داد. ارسال به داخل جریمه گاه، یک کوشش ضربه زنی هم بود، ولی دروازه‌بان دسته روشن محمد ربی رحمت الله فولین شده به توپ رسید. توسط کنار یک پاس دیگر بازم به خط هجوم رسانیده می شود. در خط دفاع توانستند فوتبالبازان اسخات موقع درست رو اشغال کنند و برای برطرف کردن این حالت نقش مهمی بازیگر کناری دسته مذکور لیگنر این تیم زهیر جان ترسونوف بیشتر به نظر رسید. اما این وضعیت استانداردی میتواند حالت خوب گلزنی را به وجود دارد. پرتاب به داخل جریمه گاه، وضعیت برطرف کرده می شود و آنجا اولین شده دروازه‌بان کوشش خوب کرد برای به توپ رسیدن. دلشاد کریم سرمربی دسته روشن دیمیتری چریشف از دستپالان خود طلب دارد که با فشار یعنی با پریسینگ گذارند، اما از اوده این فشار و از اوده برهم زدن این پریسینگ با سربلندی برآمدن فوتبالبازان اسخات، این زمان اونها در هجوم قرار دارند. ضربه به طرف دروازه اجرا میگردد. این حمیدالله عبدالحمیدوف بود که ضربه زد، ولی ضربه اجرا کرده این فوتبالباز بعد از اون که به دروازه‌بان رسید به نتیجه جنببست شد. پرتاب نوبتی به خط هجوم بازم توسط کنار ابراهیم اشان خانوف کوشش کرد، ولی اینجا در خط دفاع بازیگران روشن فعالتر هستند و این وضعیت را برطرف میکنند. از جمله سوربان غیاسوف در داخل جریمه گاه فعال بود و توپ را زده از جریمه گاه بیرون ساخت. باز به دروازه‌بان عزت الله ترسونوف توپ را الکی به خط دفاع میرساند. این سال به خط نیمه حمایه در این موقع مبارزه خوبی سنجر اخسیبایف بود، ولی در حال توپ را فوتبالبازان روشن میگیرند. عکس العمل خوبی آنها در پاس دادن اینجا خطا کرد عزیز بیک ایتاف. هجوم جوابی دسته اسخات سنجر اخسیبایف. پس یا باقیب گیوربک شوقیف و توپ را باقی برمیگرداند. اکنون موقع بلندتر میگیرند اینجا فوتبالبازان دسته اسخات. در نظر دارم خط دفاعی آنها رو که نزدیکتر به جریمه گاه رقیب میآیند، نزدیکتر به مرکز میدان میآیند برای پیوستن به هجوم و برای کوشش بهتر کردن و کمک رسانیدن به فوتبالبازان خط حمله و همچنین خط نیم حمایه. هجوم نوبتی دسته روشن توسط کنار اینجا حرکت میکند. دیانوال اولاولوف امکانیت برای ضربه زنی پیدا میکند، ولی اینجا توپ را میگیرد شریدین بابایف. پاسیو باقیب ارسال به طرف جریمه گاه و اینجا دروازه‌بان به مشکلی عزت الله ترسونوف توپ را میگیرد. جستجو کرد همدستای خود را، او تلاش کرد تا در حال حمله را آغاز کند، ولی یگانه از فوتبالبازان دسته اسخات در موقع قرار نداشتند که به حمله گذارند. یعنی همه اونها خیلی نزدیک به جریمه گاه قرار داشتند و هیچ کس حرکت به خط هجوم نکرد، به کنتر هجوم نگذاشت.
ارسال ابراهیم اشان خانف با داخل جریمه گاه پس اینجا کمی بلندتر رسانیده شد. از آغاز چنان می نمود که هجوم مذکور احتمالاً خیلی خوفناک است، ولی بعد از آن که پس به داخل جریمه گاه رسانیده شد معلوم بود که اون خیلی بلند است. بختاور خورشید موضوع از اوت برای پرتو و بینه که توپ از شماره زیاد بازیگران اسخط در همین موقع میگذرد. تا هنوز هم امکانیت هست و اکنون میتوان گفت که بود، چون که قاعده بازی ویران کرده شد. اینجا عزیز بیک ایتف با ویران کردن قاعده بازی رو دو طوری میبینیم. سردار بیک خورسندف در مرکز میدان از پا افتید. داور اشاره میکند که این قاعده ویران کنی است. مخلصان البته در ورزشگاه هستند، هرچند شمارهشان کم هم باشد. قسم بیشتری آنها البته مخلصان دسته رفشانی شهر کلو می باشند. این می توان از همان شعور کلونی که آنها با ورزشگاه وردن در کرد که اونجا رفشن به پیش نوشته شده است. شاید اونقدر روزی هم نباشد. دیمیتری چریشف از بازی دستاورانی خود و دوستداران فوتبال، البته اونایی که گیم از فوتبال دور نیستند، با فوتبال هم در داخل میدان و هم بیرون از میدان سر و کار دارند، اونها هم در ورزشگاه مرکز جمهوری قرار دارند و این بازی را از نزدیک تماشا میکنند. از همین موقع اکنون توپ را عبدالصمد صمدف پرتاب خواهد کرد. یعنی اینجا اونقدر شماره زیادی فوتبالبازان اسخط هم در حمله قرار ندارن. از این لحاظ ببینید که عبدالصمد صمدف توسط فوتبالبازان خط دفاع بازی میکند. پس نوبتی به خط حمله دلشاد کریموف کاپیتان دسته اسخط از اوت پرتو بازم توپ برمیگردد، توسط کنار مبارزه میبرد. پرتو به داخل جریمه گاه توسط کنار چپ هجوم دسته رفشن میبایست جریان داشته باشد، ولی توپ اینجا یعنی در همین موقع از میدان بیرون شد و عزیز بیک ایتف نتوانست حمله را ادامه دهد. خب در بازی دور گذشته، دور یکم دستان نتوانستند پیروزی را به دست دارند. اسخط در دور گذشته بازیش بر مقابل دسته وخش بود، در همین میدان اون بازی صورت گرفت و اونجا با حساب 3-1 دسته وخش توانست پیروزیش را به دست دارد. سر اول سنت‌الله اسماعیلوف، بعد نوردین همراخولوف در دقیقه 13 و 28 گل زدند در نیمه اول و بعدا از دسته اسخط توانست عبدالحمیدوف در دقیقه 42 حمیدالله عبدالحمیدوف که این زمان هم در میدان است تحت رقم 9 بازی دارد و برای گرفتن توپ بین زمان و مبارزه برد. موضوع گل زد و حساب 2-1 شد در آخر قسم اول. یک امید با فوتبالبازان دسته اسخط پیدا گردید که در نیمه دوم میتوانند برای برابر کردن حساب هم مبارزه برند، ولی بعدا احسان بابایف بازیگر نوی دسته وخش سابق فوتبالباز دسته خوجند با دروازه دسته اسخط در دقیقه 68 یک گل دیگر به ثمر رساند و همین طریق با حساب 3-1 پیروزی دسته وخش در آنجا به قید گرفته شد و اسخط در بازی یکم یعنی به باخت روبرو گردید.
توجه میکنیم به این حمله. پرتاب با طرف جریمه گاه رسانیده می شود. امکانیت ضربه زنی برای بختیار ظریفوف پیدا می شود. هر چیز زودتر باید قرار خود را برآورد، ولی بختیار ظریفوف خیلی دیر به قرار نهایی آمد و قرار قبول کردهش به لحظه خوفناک نآورد. ولی بر صورت ضربه کنجی خواهد بود. عبدالصمد صمدوف به کنج میدان می رود برای اجرا کردن آن. پرتاب به داخل جریمه گاه. عبدالصمد صمدوف خیلی بلند توپ را پرتاب، چنان بلند که جریمه گاه هم بیرون رفت. پس نوبتی به موقع آزاد و این میتواند هجوم بسیار خوفناکی دسته روشن باشد. شادی مرادوف در کنار مبارزه برد، ولی دفاعگران از خط به فارغبالی راه ندادند و این وضعیت را برطرف کردن توانستند. علی جان کرامت الله زاده پرتاب به کناری راست. تنها یک نفر در پرسینگ قرار داشته از فوتبالبازان دسته اسخط، حمیدالله عبدالحمیدوف که در تنهایی البته توپ را گرفتن نتوانست. در کنار کوشش نمود شیردین بوبویف، میخواست از دو نفر توپ را گذراند و خود بازی بر ضد این فوتبالباز ویران شد. عبدالرحمن نازیموف مازو این وضعیت دستاندرتی رو اجرا خواهد کرد. ارسال به داخل جریمه گاه رسانیده می شود و دروازه‌بان عزت الله ترسونوف لیگنر دسته اسخط اولین شده توپ را میگیرد. توجه میکنیم به حمله نوبتی دسته اسخط پس به خطی هجوم. دلشاد کریموف از او توپ را باقی میپرتاید. ارسال زایرجان ترسونوف به کنار. پریسینگ دسته روشن در مرکز میدان خوب به نظر رسید. وادار کردند ترسونوف زایرجان را تا به خطا راه بدهد. اندری مارکویچ توسط کنار توپ را به طرف شادی مرادوف پرتافت، ولی سرعتی بلندتر داشت این توپ. از این لحاظ شادی مرادوف امکانیت به توپ رسیدن نداشت. مبارزه نوبتی در خط هجوم. عبدالحمیدوف کوشش کرد ولی دفاعگران دسته روشن هم نگذاشتند تا حمیدالله عبدالحمیدوف توپ را گیرد و به حمله گذارد. در این میدان دسته اسخط در وقتهای اخیر در نتیجه خوب دارد. از جمله در چمپیونات تاجیکستان دسته مذکور از استقلال هم در این میدان شکست خورده بود در موسم گذشته با حساب 3-0 هنگامی که احسان پنجشنبه، منوچهر جلیلوف و رستم سایروف
توانستند 3 گل را به طور دروازه اسخط وارد بنمایند. پس باقی و این نکته را میتوان در مورد دسته روشن هم گفت. اگر ما تنها بازی اخیر را بگیریم، چون دسته مذکور از استقلال با یگانه گل زده الیاس که شکست خورده بود. پرتاب به کنار. علی جان کرامت الله زاده. توسط کنار چپ هجوم نوبتی بازیگران دسته روشن به نظر میرسد. عزیزبک ایتوف خطا میکند در پاس دادن. از همدستش طلب دارد عزیزبک ایتوف تو باید او حرکت کند به خط هجوم رود. تا اندازه البته حق است عزیزبک ایتوف، چون یک نفر دیگری که توسط به هجوم برود باید همراه او و یا خود بر او ندود، بلکه کمی دورتر منفخه آزاد را بجوید. ولی طور در فوتبال میگویند گناهگار همیشه اون نفری است که پاس داد و پاسش خطا رفت، چون او واریانت های دیگر هم داشت. یعنی این یگانه راه دوام دادن حمله نبود. پس باقی توپ تا به دروازه‌بان دسته روشن میرسد، تا به محمد ربی رحمت اللهیف. البته با برگشتن یوگنی گریتسنکا به خط دروازه های دسته روشن، بازم باوری و اعتماد به خط دفاعی دسته شهر کلوب بیشتر خواهد شد. سنجر اقسیبایف توسط کنار مبارزه برد، کوشش کرد تا از 2 نفر گذرد. اونجا شریدین بابایف تو برو از نزد پایهای سنجر اقسیبایف گرفت. دروازه‌بان به مشکلی توپ را میگیرد و اولین شوت به توپ رسید و این وضعیت را او اداره میکرد. حمله نوبتی دسته روشن. میتوان کوشش کرد و ایانوالی اولووا بسیار تلاش نمود، ولی چون شماره دفاعگران دسته اسخط اونجا بیشتر بودن، یعنی 2 نفر بر مقابل 1 نفر، لیگنری دسته روشن توپ را گرفتن نتوانست. پس این وقتی به داخل جریمه‌گاه دروازه‌بان باید کوشش کند و عزت الله ترسونوف اولین شده به نزد توپ آمد. اینجا تنها یک فوتبالباز روشن نزدیک به توپ بود، شریدین بابایف. او در قیاس با دیگر فوتبالبازان روشن نزدیک به توپ بود، ولی در مقایسه با دروازه‌بان خیلی دور. سنجر اقسیبایف پاسیو تو به خط نیمی حمایه دسته روشن برمیگردد و باز توسط خط دفاع هم اینجا بازیگذاری هست. عزیزبک ایتوف این نوبت را درست به کنار میرساند. شادی مرادوف مبارزه او در کنار چپ در نزدیکی جریمه‌گاه. تنها ضربه کنجی خواهد بود. بازیگران قد بلند دسته روشن در داخل جریمه‌گاه باید، اگر چون اینها باشند البته، در داخل جریمه‌گاه باید مبارزه بهتر برند برای
موفق شدند در رقابت دوم، ولی میبینیم که با طور دیگر این حالت بازیگذاری کرده شد و این طور دیگری که گفتیم اونقدر خوب نبود. عکس الحمله خوفناک دسته اسخط توسط کنار چپ این زمان جریان دارد. عبدالحمید و حمیدالله این زمان با توپ پاس با مرکز ارسال نوبتی الکی فوتبالبازان خط دفاعی دسته روشن هم به موقع خود برگشتند. پس ابراهیم ارشان خانوف، ولی این وضعیت بازم به نتیجه جنبست می شود. دلشاد کریم نه، البته اینجا سرداربک خورسندوف بود با تو اول و بعدا دلشاد کریم. پس به مرکز سال به کنار. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است در نیمه اول دیدار دوستان عزیز و بعد از سپری شدن تقریبا 31 دقیقه تا هنوز دسته‌ها به دروازه هم دیگر گل نزدند. دو دفاعگر مرکزی از خط بین هم بازی کردند و در بین اونها آیان ولی البته خیلی زیاد حرکت کرد و توپ رو نگرفت، ولی همدستگانش توپ رو گرفتند و در اون رو باز به رقیب سپردند. توسط کنار چپ حمله نوبتی جریان میگیرد. حمیدالله عبدالحمیدوف این زمان مز او با توپ و توپ رو از نزد پایهایش در یک حالت گرفت فوتبالبازی دسته روشن. این بختاور خورشید بود و بعدا باز خطا کرد. در نهایت باشد فوتبالبازی دسته از خط خودی بازی را ویران کرد بر مقابل بختاور خورشید. این هم البته موقع ضربه زنی نیست. از اینجا با احتمالی زیاد پرتاب کرده خواهد شد به داخل جریمه گاه. متوجه میگردیم در لحظه تکرار بله علاقه فوتبالبازی از خط از بختاور خورشید گذشته بود. با حمیدالله عبدالحمیدوف کورتیزا نشان داده می شود. طور اینجا نشان میدیم به ما. برای چی؟ راستی این حالت رو نفهمیدم. وضعیت استانداردی است به نفع دسته از خط. سنجر رخسیبویف در نزد توپ قرار دارد. زمینی ضربه اجرا کرده می شود از چنین موقع دور. توسط زمین توپ را روان کردن با طرف دروازه کار خیلی مشکل است. امکان پذیر است البته توپ میتواند تا دروازه برسد، ولی از احتمال خیلی دور است که ضربه زمین اجرا کرده از چنین فاصله با سرعت ناقدر بلند یگان امکانیت داشت. در این فرصت خیلی خوب مشاهده کرده شد که توپ به فوتبالبازی دسته از خط رسیده از میدان بیرون گردید، یعنی ضربه کنجی نخواهد بود. ارسال به داخل جریمه گاه این نوبت نرسید. مقصد همین بود.
ارسال به داخل جریمه‌گاه. در کنار دلشاد کریموف میتوانست را بگیرد ولی شریدین بوبویف هم تا آخر مبارزه برد. اوت نوبتی این هم به نفع دسته اسخات خواهد بود. پرتاب نوبتی اونقدر خوب از کنار تو برداشته نشد. دوام 3-4 دقیقه اخیر دسته اسخات در نزدیکی جریمه‌گاه روشن در گرد اطراف آن بود. ضربه کنجی هم داشت. توسط کنار کوشش نوبتی و اینجا قاعده بازی ویران کرده می شود یا نه؟ دوباره شروع میکند که بازی میتواند ادامه یابد، یعنی حتی قاعده ویران کنی هم نیست. خورسندوف هجوم نوبتی پس با کناری راست از آنجا میتوان کوشش کرد تو به داخل جریمه‌گاه رسانیده شد ولی بختیوری خورشید در موقع درست قرار داشت. یک مرتبه دیگر اینجا شادی مرادوف از پا میافتد و این نوبت کارت زرد میگیرد بازیگر دسته اسخات. این عبدالرحمن اوزاقوف است. کمک می‌رسانند به فوتبال بازی دسته روشن و بعد از آن رقابت البته ادامه خواهد کرد. فوتبالبازان دستای دیگر هم البته در میدان قرار دارند. آنها هم بازی را از نزدیک تماشا میکنند. از جمله البته فوتبالبازان دسته استقلال به نظر میرسند فوتبالبازان دسته ریگر تدز که بعد از این رقابت البته آنها هم در اینجا بازی خود را برگزار خواهند کرد. پس تعقیب و بینید که از دقیقه 30 آغاز کرده فوتبالبازان دسته اسخات بسیار ترتیب را اداره میکردند، یعنی اداره توپ را تحت نظارت خود اداره توپ را گرفتند و فوتبالبازان روشن بسیارتر به عکس العمل نظام میگذارند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه به نزدیکی جریمه‌گاه دقیق ترش و اینجا باز یک قاعده ورانکنی دیگر بوده است. از پا شریدین بوبویف میافتد و این اکنون وضعیت خوب استانداردی است. میتوان از این موقعیت ضربه زدن مشکل تر است. می شود از اینجا ضربه زدن ولی مشکل تر است از چنین کنج تیز، از چنین کنج محدود ضربه توپنوک رو به دروازه رسانیدن. اما چون توپ نزدیک به جریمه‌گاه است می توان اینجا بازیگذاری ها کرد. می توان اینجا اون فکر اندیشه‌ای که در تمرین ها بودند و اون عملایی که در تمرین ها بودند در عمل تطبیقشان کرد.
و البته فکر دارم دیمیتری چریشف حتما در مشق تمرین ها تاکتیکای جالب را براه میماند. در چنین وضعیت استانداردی عبدالرحمن نازمov در نزد توپ قرار دارد. امکانیت برای ضربه زنی اکنون پیدا می شود. همین حالت ها را ما در نظر داشتیم. از پا میفته در داخل جریمه‌گاه بازیگر دسته روشن و در حال هم بازیگران و هم مخلصان دسته روشن پنالتی طلب می کنند. در داخل جریمه‌گاه از پا الکسی گلوفانی افتید. می توانیم ما با همین وضعیت متوجه بگردیم که چه حالت رخ داد. خورسندوف بر ضد مبارزه برد. سرداربک خورسندوف اینجا البته ور کار میکند دوستان عزیز و در رژه ور هم گلمراد سعدالله هم فرهاد کرالوف قرار دارند که باز این حالت را بهتر میسنجند و اگر ضرورت پیدا شود میتوانند با نصرالله کبیروف اشاره کنند و به او توصیه بدهند که رفته یک مرتبه این حالت را خود از نزدیک ببیند. اگر نه پس همه حالت خوب است. مارکوویچ توپ برآورده می شود از جریمه‌گاه و از نزد جریمه‌گاه دورتر می گردد. Аут. Андрей Маркович از اوتو با جریمه‌گاه میپرتد و میتواند دور پرتاید و خیلی بلند امکانیت برای ضربه زنی پیدا نشد. مارکوویچ پس به عقب توپ در نظارت بازیگران دسته روشن باقی میماند. دفاعگران هم در حمله قرار دارند. علی جان کرامت الله زاده پس یا به کنار و توسط کنار چپ هجوم بازیگران دسته روشن را متوجه گشتن میتوانیم. امکانیت است و چند بازیگر دسته روشن آماده بودند برای قبول کردن پاس از عزیزبک حییتوف ولی پاس نرفت. همونطور نرفت که نرفت. میتوانیم ما متوجه بگردیم بار دیگر. او میخواست با عقب پاس بیداد با موقع خیلی خوبی ضربه زنی ولی در این حالت زایر جان تورسونوف خوب بازی کرد و این حالت را برطرف نمود. این بعد تو به داخل جریمه‌گاه رسانیده می شود ولی باز هم امکانیت ضربه زنی دادن نشد با بازیگران شهر کلوب. میتونن اونها به عکس العمل گذارند ولی نه قدر سرعت بلند را به اختیار ظریفوف نشان داد. تو باز هم در نظارت روشن باقی میماند. پاس نوبتی عزیزبک حییتوف امکانیت نجات پرتابی و به داخل جریمه‌گاه تلاش ضربه زنی کرد لگیونر رایان ولی اولا اولووا ما اینجا موفق نگردید. بازیگر دسته اسخط هم اوسه برداشت و ما میبینیم که در کدام حالت هنگام مبارزه بردن با علی جان کرامت الله زاده عبدالصمد صمدوف از پا افتید. از جا بالا بشود بازی را ادامه خواهد داد. ضربه عزت الله تورسونوف یه سال با خط حمله رسانیده می شود و اینجا با هیچ کس از فوتبالزون اسخط توپ نرسید. دروازه‌بان روشن به خط آن را گرفت. دروازه‌بان در نیمه اول آنقدر کار زیادی نداشتند مجبور نشدند تا سیوهای زیادی را انجام بدهند چون هجومایی که با خاتمه منطقی اومده برسند یعنی با ضربه برسند در رفت رقابت امروز خیلی کم بودند.
پس با کنار امکانیت خوب میتواند پیدا شود برای فوتبالبازان دسته روشن، ولی از پا افتید شادی مرادوف در یک جای هموار و بعداً خودی بازی بر ضد خورسندوف سردار بک ویران شد. دو دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسم اول. باز امکانیت 2 دقیقه دیگر برای هر دسته خواهد بود. دلشاد کریموف دوباره به نزدیک جریمه گاه فرستاد و اونجا مبارزه برد حمیدالله عبدالحمیدوف برای حمله را ادامه دادن، ولی عبدالحمیدوف هم دوباره از طرف پای روز به پای چپ آورد که بعدا یک حرکت ناجا کرد و توپ از میدان به نتیجه بیرون رفت. ربی رحمت اللهیف هجوم نوبتی اسخط ارسال به داخل جریمه گاه. اگر این پرتاب پستر میرفت شاید امکانیتی به آن رسیدن بود. دلشاد کریموف پرتابی و باقیب ارسال به داخل جریمه گاه و دروازه‌بان اینجا توپ را به خطا میگیرد و به یگان مشکلی آن را صحیح می شود. خب نصرالله کبیرов صدای شکرشا بالا میگرداند. قسم اول رقابت دسته های اسخط و روشن از دور دومی چمپیونات تاجیکستان به گل جنبست می شود، ولی نیمه دوم میتواند از این جالبتر باشد و ما حتما گل را در قسم دوم خواهیم دید. از نزد اکرانهای خود دور نروید، شما را در ورجه مرکزی جمهوری انتظاریم. با ما باشید.
فوتبال برمیگردیم ما با ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با قسم دوم رقابت دسته‌های اسخط و روشن. این بازی دور دوم لیگ اولی مملکت است و بعد از تمام شدن قسم اول دسته ها به زدن گل شرفیاب نگردیدند. حساب 0-0 است، هرچند کوشش خوبی آنها در نیمه اول به نظر رسید، یعنی هم دسته اسخط و هم دسته روشن تلاش جد و جهد و تکاپو نمودند برای زدن گل، اما فرصت های 100% گلزنی پیدا نشدند، نه برای اسخط نه برای دسته روشن. میتوان گفت که بازی در قسم اول برابر بود، دسته ها هر دو هم تلاش کردند و بازی برابر نشون دادند، چه در مرکز میدان چه در خط دفاع و چه از نگاه هجوم، اما گل نزدند. و اکنون در نیمه دوم رقابت این حالت میتواند کلا دیگر شود، یعنی ما میتوانیم شاهدی گل هم در قسم دومی دیدار بگردیم. بعد از این وضعیت استانداردی که امکانات خوب میتواند برای فوتبالبازان شهر کلوب باشد، من هیئت هر دسته را با شما بار دیگر شناس خواهم کرد، یعنی بار اول در نیمه اول بود و اکنون باز در آغاز قسم دوم دیدار. از این موقع میتوان با طرف دروازه البته ضربه زد. مخلصان دسته روشن فعال میشوند، آنها گل را طلب دارند، آنها گل میگویند و عبدالرحمن ناظیموف در نزد توپ مازو کوشش خواهد کرد برای ضربه زنی، ضربه به طرف دروازه و گل. نه، گل نیست، چون که توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. از نگاه اول چون به نظر رسید که توپ راست به دروازه می رود، اما این گل نیست. این تنها فریب چشم بود. دوستان ارجمند خرسند نشوید، شاید بعضی‌ها غمگین شدن، بعضی‌ها خرسند شدن. ببینید چون می نمود که توپ به دروازه وارد شد، ولی نه، این گل نیست دوستان ارجمند. توپ تنها از پهلوی دروازه از میدان بیرون شده است و حساب رقابت همان طوری که 0-0 بود، 0-0 باقی ماند. خب بیاید اکنون به هیئت دسته ها شما را شناس می‌نماییم دوستان عزیز و آغاز می‌کنیم از دسته اسخط. اینجا تغییرات به فرق از نیمه اول دیده نمی شود و عزت الله ترسونوف در دروازه ایستاده است تحت رقم 12. لگنری دسته زاهد جان ترسونوف رقم 21 یک دفاعگر است. سرداربک خورسندوف در خط حمایه، همچنین دلشاد کریموف کاپیتان دسته و در کنار خط حمایه بازی میکند و همچنین عبدالرحمن اوزوقوف تحت رقم 4 است. رقم 18 دیاربک شبخیف، 17 ابراهیم ایشانخانوف، 6 عبدالصمد صمدوف، 11 بختیار ظریفوف و رقم 9 حمیدالله عبدالحمیدوف، رقم 7 باشد سنجر اخسیبویف. سرمربی دسته اسخط شهر خوجند شهرت عمروف است که به او رسلان عبدالمولانوف کمک می‌رساند. هیئت دسته اسخط به طور زیل است. هیئت دسته اسخط را الکی گفتیم، یعنی به طور زیل و آن را الکی به شما شناس کردیم و اکنون بیاید به هیئت دسته روشن متوجه بگردیم که فوتبالبازان زیرین در میدان این زمان هستند. محمد ربی رحمت الله تحت رقم 1 دروازه‌بان میباشد. به حمله متوجه می‌گردیم، این هجومی دسته اسخط است. خب بعداً اندری مارکویچ رقم 26، رقم 23 علی جان کرامت الله زاده، سوربون غیوسوف رقم 74 تحت رقم 14 خورشید بختوار خورشید، رقم 8 عبدالرحمن ناظیموف او کاپیتان دسته است، رقم 9 عزیزبک حییتوف، رقم 98 الکسی گلوانی، رقم 21 شردین بابویف تحت رقم 25 در میدان ایانوالی اولا اولووا بازی دارد و رقم 11 شادی مرادوف است. مربی دسته متخصص روس دمیتری چرشو است، با او کنستانتین گالکین در این کار کمک می‌رساند. توجه میکنیم به حمله نوبتی دسته روشن که توسط کنار جریان میگیرد. پرتاب به داخل جریمه گاه کوشش میکند برای ضربه زنی ایانوالی، او ضربه هم زد ولی ضربه اش را دروازه‌بان برطرف کرد. هجوم نوبتی عزیزبک حییتوف نزدیک به جریمه گاه میگردد، پاسیو با کنار از اینجا رسول به داخل جریمه گاه ضربه و بهترین فرصت پیدا شد برای شردین بابویف. شردین ضربه زد بعد از آن که از کنار بختوار خورشید توپ را پرتافت ولی ضربه اجرا کرده شردین بابویف
بالاتر از دروازه رفت. میتواند شیرالدین بابویف اولین گل خود را در هیئت دسته روشن به هدف برساند و این برایش اولین گل همچنین در موسم کنونی لیگ عالی مملکت میشد. ویرا می شود قاعده بازی در مرکز میدان بر ضد عبدالحمیدوف. با کمک تعجیل دکتران این فوتبال باز نیاز دارد. پزشکان وارد میدان میگردند برای کمک رسانیدن به او. دکتری دسته اسخط دورانبک جورایف در به میدان برای کمک آمد. متوجه می‌گردیم که در کدام حالت این رخ داد هنگامی که فوتبالباز مذکور مبارزه برد با اندری مارکوویچ. وابسته به مشکلات کادری هم البته الکی معلومات دادیم و اینجا خوب در بین مخلصان یوگنی گریتسنکو هم دیده می شود دروازه‌بان اساسی دسته روشن که امروز گفتیم با سبب سلب صلاحیت در میدان بودن نمیتواند. در میدان فوتبال بودن نمیتواند اما در ورزشگاه بودن میتواند. در نشستجوها است و بازی را همراه با مخلصان بازی دسته را تماشا دارد. پس توسط کنار میتوانست دروازه‌بان اینجا به خطا همراه بدهد چون که توپ را از خود دورتر ماند. حمله نوبتی اسخطه پرتاب داخل جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه و دروازه‌بان در موقع درست قرار داشت محمد ربیع رحمت اللهیف. این یکی از ضربه‌های نخستین مستقیم به طرف دروازه دسته روشن بود. عموما در بازی امروزه یکی از ضربه‌های نخستین رست به دروازه بود که آن را بختیار ظریف‌اف زد. توسط کنار هجوم نوبتی این حمله دسته روشن بود ولی فرصت مذکور به برای جنب بست شد. خب دوران بازی امروزه نصرالله کبیرов این بازی را حکمی میکند. اکمل بوری فضل کنار و خسروی صدیقزاد از کنار دیگر به او کمک میرسانند. دور احتیاطی شهباز زردوف است در اوجه ور گلمراد سعدالله قرار دارد و فرهاد کرالوف به او کمک میرساند. یک یاردمچی دیگری آنها شریف بک نوردینوف است. ناظر داوران عارف جورایف و کمیسر بازی سهراب حمیدوف. علی جان کرامت الله زاده دروازه‌بان نتوانست درست توپ را به هم دستایش برساند. دویرشوی بازی دیگر هم در دور مذکور یعنی بازی جالب در نظر است. در مورد بازی نوبتی باز در ادامه هم با شما میتوانیم معلومات بیشتر بدهیم. یکی از بازی خوب و جالب میتوان گفت بازی مرکزی در دور مذکور رقابت استقلال و ریگرتا دست خواهد بود. دو دسته از جایزه کشور بین هم در همین میدان رقابت خواهند کرد که رس ساعت 18 یعنی 6 بیگاه این بازی شروع می شود. پرتاب داخل جریمه گاه
توسط کنار میتواند حمله نوبتی دست روشن باشد، ولی اکنون این هجوم جوابی دسته اسخط است. ارسال به داخل جریمه گاه، توپ الکی از جریمه گاه بیرون شد و این وضعیت برطرف گردید. حمله نوبتی فوتبالبازان دسته روشن، شادی مرادوف وارد جریمه گاه می شود و داور اشاره میکند که اینجا آفساید بوده است. خب غیر از رقابت دسته های اسخط و روشن گفتیم استقلال و رگارتاد از امروز در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی بازیشان را دویر خواهند کرد. و بعدا اینجا تغییرات است. به سرول به همین تغییرات ما متوجه میگردیم که به میدان در دسته اسخط فوتبالباز وارد میگردد. بازیگر تحت رقمی 14 این میرجلال قاسموف است دوستان عزیز و از میدان گرفته می شود فوتبالباز تحت رقمی 17 این ابراهیم ایشانخانوف بود. اولین تغییرات در بازی امروز در دقیقه 57 شد. باز البته فوتبالبازان دیگری هم در دهه ذخیروی هستند که میتوانند در رفت بازی وارد آن شوند. خب پگاه دسته نوکاری چمپیونات مملکت هولبوک با دسته ایسترافشان بازی خواهد کرد. ساعت رسا 15 و رسا ساعت 18 باشد. خوجان بر مقابل وخش با میدان رقابت وارد میگردد. بازی دور مذکور از 3 روز برگزار شویشان در نظر است، یعنی امروز پگاه و پگاه دیگر تا 16 ماه جاری تا 16 مارس ادامه خواهند یافت. آغاز شده از امروز و بعدا روز 16 مارس پنچر با دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی خواهد کرد. باعث میزبان در همین ورزشگاه و دسته اوسیلات در این میدان با دسته برقچی بازیشان را برگزار میکنند. ارسال با داخل جریمه گاه، کوشش فوتبالبازان دسته اسخط. این وضعیت ببرار جنبش شد. ضربه به طرف دروازه. هجوم خوب بود، وضعیت ضربه خوب بود، وضعیت خوفناک به وجود آمد ولی توپ از پهلو دروازه از میدان بیرون می شود. بعد از دور یکم جدول با طور زیری می باشد. البته جدولی که خیلی زود باز تغییر خواهد یافت، ولی به هر صورت این زمان موقع اسخط و روشن را اگر آنجا نظر بیندازیم، روشن در زینه ششم قرار دارد چون که تنها یک خل را به دست آورد. آنها طور اشاره کردن بازی را مساوی کردند و دسته اسخط باشد در زینه 11 است چون یکی از دستهایی بود که گل بیشتر را سر داد به دروازه خود، یعنی 3 گل با فرق 2 گل. دسته مذکور بخت 1 گل زد و تنها فرق از پنچر در همین بود که دسته مذکور توانست 1 گل را به ثمر برساند. دستهایی که یگان امتیاز نگرفتند یعنی حاصلات، خوجان، برقچی، اسخط و پنچر وابسته به نتیجه بازی ها موقع خود را در جدول گرفتند و دستهایی که غلبه کردند آنها وابسته به گل های زده و تفاوت تو با موقع خود را در زینه اول جدول مسابقه به دست آوردند. یعنی وخش که حساب 3-1 محض اسخط را شکست داد به زینه یکم برآمده است. هولبوک 2-0 غلبه کرد، آنها در زینه دوم هستند. کلوب مرکزی ورزش ارتش 3 امتیاز دارد، آنها در زینه سوم. 2-1 که میوه اوسیلات را شکست داد. استقلال 3 امتیاز را به دست آورد، 1-0 آنها غلبه کردند در زینه چهارم و همچنین رگارتاد با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد و دسته مذکور هم 3 خل دارد در زینه یکم است. بازی که مساوی انجام یافت بازی روشن و استرافشان است که این دو دسته در بازی بین خود 1-1 کردند و
متناسباً در زینه‌های ششم و هفتم موقع گرفتند. این وضعیت هم برطرف کرده می شود. یک پاس به خط حمله رسانیده شد. امکانیت است اینجا پرتاب با داخل جریمه گام ضربه زده می شود. این ضربه بود که دروازه‌بان از اودای برطرف کردن برآمد. برای دسته اسخات در بازی دور گذشته امکانیت خیلی خوب در اول رقابت با وجود آمد هنگامی که سنجر رخسیبویف در دقیقه ششم میتوانست از پنالتی توپ را به دروازه وارد بگرداند، ولی این کار را کردن نتوانست و بعدا باز یک پنالتی دیگر هم تعیین گردید در آخر قسمی اول که آن را عبدالحمیدوف توانست با گل انجام بدهد. پس به کنار علی جان کرامت الله زاده کرامت الله زاده تا مرکز میدان حرکت کرد و بعدا باز توپ رو به همون موقع برگردان که از اونجا حرکت خود را شروع کرد. فرقیت را احساس نمایید. عبدالرحمن نازیموف پس به خط حمله میرسد. امکانیت خوب میتواند اینجا پیدا شود. شادی مرادوف حرکت به مرکز ولی توپ را از نزد پایه شادی مرادوف میگیرند و بعدا خودی بازی ویران میشود. خوب دو تغییرات در هیئت دسته روشن خواهند بود. از میدان از شادی مرادوف گرفته می شود جای او را در میدان اکنون بازیگر دیگر می گیرد. بازیگر تحت رقم 7 امیرجان سفرов و باز از میدان گرفته می شود ایانوال اولاولووا و با جای او لیگنر دیگر اسماعیل انتوی به میدان می آید. این بازیگر در خط نیمه مایه و نزدیکتر به خط حمله بازی کرده می تواند. امیرجان سفرov باشد پر رفت در بازی خط هجوم است. اکنون فرصت آن فرا رسیده است و بازیگران البته از حدیث ذخیره به میدان آیند. آنهایی که البته در آنجا قرار دارند و امکانیت دارند تا کمک برسانند به دسته های خود. در هیئت ذخیره دسته اسخات فوتبالبازان زیرین هستند غیر از میرجلال قاسیموف که الکی وارد بازی شد. اونجا مومین جان گدای بویف دروازه‌بان است. دفاعگران امیرجان رحیموف، محمد جان رستموف، نیمی مایه‌گر حاجی عبدالمنان و نیمی مایه‌گر دیگر اسدبک مختوموف. در حد دسته روشن باشد غیر از اسماعیل انتوی و امیرجان سفرov باز دروازه‌بان احتیاطی شوکت عبدالرزیقوف است. حسن علی بویزاده حمله‌گر، حسین علی بویزاده نیمی مایه‌گر، محسن عبدالغفارov و یک نیمی مایه‌گر دیگر
اندریو زپاتا او دیفوگر است لیگنر. محمد امیر احمدوف هجوم کننده. شهریار عنایت‌الله دیفوگر و دو حمله‌گر کامران ترسونوف و امیرجان سفرов. امیرجان سفرov که به میدان آمد. کامران ترسونوف در ذخیره قرار دارد. خب با نزد مانیتور ور می رود نصرالله کبیروف تا حالت خود بانکنی را از نزدیک مشاهده کند و می تواند به قرار آن بیاید که کارت سرخ نشان بدهد به بازیگر دسته اسخاتا با ابراهیم اشانخانوف. با دیوربک شفکیف. اینجا ما از دیوربک شفکیف کوشش کرد برای برگرداندن توپ و او مستقیم به پای رقیب ضربه زد. داور نصرالله کبیروف از چند از زاویه دید این حالت را تماشا خواهد کرد و بعداً به قرار نهایی‌اش خواهد آمد. در دور اول هم شماره کارت‌های سرخ بیشتر به نظر می رسیدن، از جمله در بازی دسته روشن و استرافشن evgeniy گریتسنکو با کارت سرخ جزا داده شده بود. خب باز در بازی دستای برقچی و رگارتا داز اونجا غفورزاده، رجبوف، دلیر امام نظروف این سه نفر کارت سرخ گرفتند. دو نفر از برقچی، یک نفر از رگارتا داز. خب داور اکنون قرار خود را میبرارد. کارت سرخ، بله، در دست نصرالله کبیروف کارت سرخ است و به نزد بازیگر می رود که قاعده بازی را ویران کرد، یعنی به نزد دیوربک شفکیف بازیگر رقم 18 لیگنری دسته اسخاتا از میدان رانده می شود. و نصرالله کبیروف قرار خود را اتمام میفهماند با دیوربک شفکیف که ماس برای چی با او کارت سرخ نشان داد. هنگامی به میدان آمدن بینید که چگونه امیرجان سفرov میتوان گفت در حال به نفع دسته خود کاری فایده نکرد، یعنی کارت سرخ با رقیب نشان داده شد در حالتی که قاعده بازی ما از بر ضد امیرجان سفرov ویران کرده شد. خب به میدان به جای الکسی گیلوانی محسن عبدالغفارov میآید، بازیگر تحت رقم 17. عبدالرحمن ناظموف پرتاب یا به داخل جریمه‌گاه. این وضعیت برطرف می شود. اکنون از دقیقه 69 آغاز کرده تا ثانیه های اخیری رقابت فوتبالبازان دسته اسخاتا در میدان کمتر خواهند بود. دروازه خالی ماند، کمتر خواهند بود اگر فوتبالبازان روشن یگان بازیگر روشن کارت سرخ نگیرد. اینجا یک قاعده بانکنی دیگر، این کارت زرد خواهد بود. با عبدالصمد صمدوف کارت زرد نشان داده می شود. بله، اینجا لکه از او گذشته بود بختاور خورشید. و بازم عبدالرحمن ناظموف در نزد توپ قرار دارد. محسن عبدالغفارov هم در همین موقع است، ولی محسن از نزد توپ در حال دور می شود. عبدالرحمن ناظموف شاید از اینجا هم کوشش ضربه زنی کند. در لحظه قبلی او با ضربه حتی همه ما را فریب داد.
حتی گل هم گفتیم. این نوبت باشد نمیشود فریب کردن، چون همه ما دیدیم ضربه بعد دیوارچه دفاعی سونی رسید و نه اونقدر ضربه خوب بود. در بازی دوری گذشته غیر از رقابت‌های اسخط وخش و همچنین روشن روشن باز چند بازی دیگر جالب هم صورت گرفتند. بازی اول موسم رقابت دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و حاصلات بود که در آن دیدار فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروزی را به دست آوردند با گل‌های زده کواسی و حبیبوف. یگانه گل حاصلات نوی فرخورو چقلوف به ثمر رساند و بعدا دسته‌های استقلال و خوجند با هم نیروسنجی کردند و در این رقابت دسته استقلال با یگانه گل زده جلیلوف منوچهر جلیلوف پیروزی خود را به دست آورد. اونجا هم کارت سرخ بود با کمالف کارت سرخ نشان داده شد، از میدان رانده شد بازیگر دسته خوجند در دقیقه 63. ولی گل دسته استقلال الکی تا همین کارت سرخ زده شد، یعنی در دقیقه 6 زده شد و کارت سرخ باشد در دقیقه 63 بود. کارت زرد دوم با کمالف نشان داده شد. در مرکز میدان قاعده بازی بیان کرده می شود. ضربه با خط حمله، ضربه نوبتی اجرا می‌گردد، فرصتی خوب و بازیگران از خط امکانات بسیار خوبی گلزنی را از دست دادند. همچنین یک بازی دیگر در دور گذشته رقابت پنشر بر مقابل هولبوک بود. دو دسته یکی از لیگ یکم و چمپیونات اولی آمدن به لیگ اولی. امکانیت نوبتی امیرجان سفر و فرصت بسیار خوب، ضربه و دروازه‌بان این حالت را برطرف میکند. همه کار را امیرجان سفروف درست اجرا کرد، دو نفر را خیلی خوب فریب داد، ضربه هم زد. سر اول اینجا توپ را البته شریدین بابایف قبول کرد و تنها ضربه درست اینجا نرسید. دروازه‌بان عزت الله ترسونوف موقع خوب را اشغال کرد و این حالت را برطرف نمود. در بازی دستای پنچر و هولبوک تورخانوف هر دو گل را به ثمر رساند در دقیقه 77 از پنالتی و بعدا در آخر رقابت. امکانیت برای ضربه زنی به وجود نآمد، اما عین زمان هست چون این فرصت، ضربه و توپ از بالای دروازه از میدان بیرون می‌رود. بازی دیگر با اشتراک برقچی حصار و رگارت دست بود. یگانه گل اونجا نگمت الله زاده زد، بازیگر دسته برقچی، یعنی 7 گل خود گل و با یگانه گل اون هم در دقیقه 96 زده شد، در دقیقه 6 زم گردیده و رگارت دست پیروزی خود را به دست آورد. پرتاب به داخل جریمه گاه. ارسال نوبتی دروازه‌بان اینجا هم توپ را میگیرد.
کمتر از 15 دقیقه دیگری وقت اساسی باقی میماند تا انجام وقت اساسی قسم دوم دیدار. ارسال به کنار. بختاور خورشید در کنار توپ را میگیرد. پاسیو با قیب ارسال به داخل جریمه. گاه کوشش خوب. این وضعیت هم برطرف می شود. محسن عبدالغفارov. شردین بابایف. بختاور خورشید. عزیزبک ایتاف. افساید بود اونجا. هجوم نوبتی دسته اسخطه. این حالا میتواند خوفناک باشد اگر اونجا بهتر حرکت میکرد بختیار ظریفوف. پس این نوبتی اسماعیل اندوی مبارزه برد. اشاره میشود که بر ضد خودی بازی ویران گردیده است. تغییرات در هیئت دسته اسخط. از میدان بختیار ظریفوف گرفته می شود و اسدبک مختوموف به میدان میآید. باز عبدالصمد صمدوف هم از میدان گرفته می شود و به جای او محمد جان رستموف وارد میدان می شود. دو تغییرات. مبارزه برای گرفتن توپ با شدت میگیرد در نزدیکی جریمه گاه و با توپ فوتبالبازان روشن باقی میمانند. علی جان کرامت الله زاده. پاس به کنار. بختاور خورشید.
کوشش نوبتی بازیگران اسخطه برای به هجوم گذاشتن با پاس کوتاه و میانه نوبت آنها به حمله میروند. من خاطر میکنم دوستان عزیز که دسته اسخطه با شماره کم این زمان در میدان هست، چون که یک فوتبالباز دسته مذکور دیوربک شوقیف کارت سرخ گرفته از میدان رانده شد. اینجا خود بازیبار نشده است، تو به دروازه‌بان برمیگردد و او بار دوم در بازی امروزه نزدیک به اشتباه است محمد ربی رحمت اللهیف، ولی در هر دولت توانست توپ را از نزد جریمه‌گاه دور کند. اصلا فرصت‌هایی بودند که باید آسان از دستشان می‌برآمد. حمله نوبتی روشن. در تمام رفتی موسم گذشته و پیش از آن در دسته اسخط متخصص روس ایگار سوروف کار میکرد. بازیگر مذکور البته متخصص مذکور با فوتبال تاجیک از پیش شناس بود، چون که او در دسته کلوب مرکزی ورشتیش بازی میکرد با حیث یکی از دفاعگران اساسی و بعد از آن که در دسته کلوب مرکزی ورشتیش بازی کرد باز با خود مملکت روسیه برگشت، در یک دسته هوسکاران چند بازی کرد و سال 2019 کار مربیگی را شروع کرد در کشور مغولستان. سر اول کار کرد و بعدا در دسته الفای کشور روسیه در کراسنودار در شهر کراسنودار کار فعالیت میکرد. از سال 2022 او را به دسته اسخط دعوت کردند. در دسته مذکور متخصص روس کار کرد و میتوان گفت که کارش بد نبود اصلا در دسته مذکور، چون که بازی خوب رو دسته نشان میداد. امکانیت بهترین برای زدن گل پیدا می شود. ضربه و گل. آفساید گفته می شود دوستان عزیز. 10 نفر هم فوتبالبازان اسخط با زدن گل دست یافتند، ولی گفته می شود که در حالت بازی مختومف قرار داشت. میبینیم موقع رو خیلی درست اشغال کرد پیش از اون که به خط حمله گذاشت، ولی افساید بود از دوستان ارجمند. افساید اگر باز یک مرتبه دیگر این نوار رو مشاهده کنیم میتوانیم بهتر البته خلاصه برآوری کنیم و مشاهده کنیم که واقعا افساید بود یا در یک خط قرار داشتن. خلاص اینجا البته ورم هست. بگذار گلمراد سعدالله و فرهاد کورالوف این حالت را بینم. یعنی این نوارها با اونها اکنون لازم می شوند. خب بیاد ما هم می بینیم این لحظه پاس دادن است. خیلی مشکل است گفتن، میدانید خیلی مشکل است از اینجا گفتن، چون که موقع بازیگران موقع دستگاه نوار برداری یعنی همین را به نظر گرفته با یک خلاصه عمیق آمدن خیلی و خیلی مشکل است اینجا. بر صورت بینید که از حجره ور مشورت هایی هستند، صحبت هایی هستند، تفسیر هایی هستند با خب با نصرالله کبیروف و او با گل او با مرکز میدان اشاره میکنه دوستان عزیز. یعنی این گل است و گل زده اسدبک مختوموف حساب کرده می شود. حساب رقابت دوستان ارجمند 1-0 می شود از حجره ور. البته با نصرالله کبیروف اشاره کردن که این حالت بار دیگر از سری نو دیده شد و حساب بازی 1-0. بینندگان عزیز فوتبال بازی که از زید ذخیروی به میدان آمد توانست با زدن گل شرفیاب بگردد.
متوجه میگردیم بار دیگر به این فرصت و بله میبینیم که چگونه موقع گرفت در یک خط با دفاعگر رقیب قرار داشت مختوموف و توانست توپ را وارد دروازه بنماید. یعنی اینجا داوران الکی همین رو دیدند، در لوژه ور دیدند به جای بختیار خورشید به میدان لگنر دیگری دسته روشن می آید. این اودرا یولا زپاتا است. اونجا پاس هم خیلی خوب رسانیده شد، کامبیناسیون هم خیلی خوب بود. من در حالت گل دسته اسخاتا گفته ایستادم. یعنی سر اول البته افساید گرفته شد، دوور گل را حساب نکرد و خوشبختانه که در کشور ما در فوتبال ما اکنون وار کار میکند برای تنتنه کردن عدالت، یعنی گل تازه حساب کردن آن در جای وار متخصصان نشستند، آنها این حالت را دیدند، صحبت کردند با مسئول کبیروف و گل حساب کرده شد. این باشد لحظه قبلی از هنگامی که قضیه بازی ویران گردید. بر ضد سرداربک خورسندوف قاعده وران کنی بود. نماینده های دسته خوجند البته بازی را تماشا خواهند کرد تا بهتر آماده شوند با این رقیبان. پرتاب با داخل جریمه گاه خیلی خوب رسانیده شد، امکانیت نوبتی و اینجا اکنون افساید بود. اینجا حتی به لحظه تکرار هم میتوان معلوم کرد که مختوموف در حالت نابازی قرار داشت. اکنون تلاش فوتبالبازان دسته روشن باید تنها و تنها به خط هجوم باشد. محسن عبدالغفورов از دو نفر توپ را گذراند، نزدیک به جریمه گاه میروند فوتبالبازان روشن همه آنها. عزیزبک حیطوف پاسیو به کنار، اسماعیل انتوی و اینجا توپ انتوی توپ از میدان بیرون شد. خود اسماعیل انتوی از او توپ را وارد بازی میکند. توپ را به داخل جریمه گاه با امیرجان سفرов، پرتاب پاس سفرов، محسن عبدالغفورov ضربه میزند و دروازه‌بان این وضعیت را برطرف کرد. عزتالله تورسونوف اکنون در دقیقه اخیر کار دروازه‌بان میتواند خیلی و خیلی بیشتر شود. مختوموف مبارزه را ادامه میدهد. اسماعیل انتوی رقیب را فریب داده نتوانست. توپ اینجا از میدان بیرون گردید، اوت با سود دسته روشن. رساله عبدالرحمن نازیموف با کنار، تو با کنار عزیزبک حیطوف، تو به داخل جریمه گاه رسانیده می شود. فرصت خوب، پاس، امکانیت برای ضربه زن اسماعیل انتوی، نه انقدر ضربه خوب. بعدا خود عزتالله تورسونوف هم کمی آسیب میبردارد.
8 دقیقه زم کرده می شود با وقت اساسی قسمی دویومی رقابت و در 8 دقیقه البته امکانیت برای دسته که در میدان یک فوتبالباز بیشتر دارد باید زیاد شود. امکانات نوبتی پیدا می شود. باز مختوموف با توپ ضربه میزند و سراسیمه شد در اینجا مختوموف. او امکانیت بهترین داشت برای زدن گل نوبتی. اندکی به سراسیمگی را داد. معلوم است که با پای چپ بازی میکند ولی من البته از اینجا ایستاده گفته ایستادم که واریانت های زیاده بودند. به طرف راست رفتن، به طرف چپ رقیب را فریب دادن. برای من هم دیده البته این رو گفتن آسان است ولی برای فوتبالباز سطح لیگ اولی هم باید این آسان باشد. حمله نوبتی امکانیت پیدا می شود. پاس و بینید که در آخر فوتبالبازان اسخاده چگونه امکانیت های زیاد گلزنی را پیدا کرده ایستادند. خب میبینیم که تغییرات خواهند بود در هیئت دسته اسخاته. باید برعکس باشد. رقم 19 سبز و رقم 9 سرخ. حمیدالله عبدالحمیدوف از میدان گرفته می شود. بازیگر رقم 19 به جای به میدان می آید. امیرجان رحیموف. این یک تغییرات و همچنین بازیگر رقم 7 از میدان گرفته می شود. این سنجر رخسیبایف است و به جای این فوتبالباز به میدان جهانگیر جورایف تحت رقم 78 وارد می شود. از همه خنداور میدونید چی است در دستورالعمل و در پروتکل این رقابت جهانگیر جورایف همچون دروازه‌بان نوشته شده است. پرتاب به داخل جریمه گاه. توپ از همین موقع برآورده می شود و آن را سردار بک ترسونوف برآورد. نزار جان ترسونوف. پرتاب با کنار. محسن عبدالغفاروف توپ را باز هم کنارتر میبرد. ارسال با داخل جریمه گاه نمیرسد. و حمله جوابی دسته اسخاته را ما متوجه میگردیم. پس به طرف بوزم مختوموف رفت. اسدبک مختوموف اما این نوبت توپ به او نرسید. عبدالرحمن ناظیموف پاسیا به خط هجوم. امیرجان سفرف. اسماعیل انتوی بار چندم رقیب را فریب دادنی می شود ولی رقیبان الکی پیشکی پای میبرند که عمل نوبتی اسماعیل انتوی کدام خواهد بود. پس به کنار به قاعده ورنکنی فوتبالبازان شهر کلاب توپ را گرفتند. حمله نوبتی آنها. پس به کنار اسماعیل انتوی وارد جریمه گاه میگردد. انتوی پس به عقیب. عزیزبک حیطف از بین سه نفر توپ را میخواست گذراند. توپ را گذارد ولی خود نگذشت و بعدا قاعده بازی را ویران کرد. داور به او کارت زرد نشان میدهد. داور در آخر کارت زرد را بیشتر نشان داد برای آرامتر شدن بازیگران. ما چرا ایگر سروف را به خاطر آوردیم دوستان عزیز چند دقیقه پیش از این چون که
در تاریخ دسته اسخط که تاریخ اونقدر گم طولانی هم ندارد، اما در تاریخ این تیم او اولین نفری شد که دسته مذکور را با زینه سیوم جدول لیگ اولی مملکت برآورد. یعنی صاحب مدال های برنجی لیگ اولی کرد. و اگر سروف در تاجیکستان تنها مدال های برنجی را گرفت. باعث بازیگر در ایت کلوب مرکزی ورزش ارتش مدال برنجی 2017 و 2023 مدال های برنجی لیگ اولی مملکت باعث سرمربی دسته اسخط. ولی اکنون کوشش میکند شهرت معروف تو از این هم دیده نتیجه بهتر را در دسته اسخط نشان دهد. نتیجه از این بهتر البته مدال های نقره خواهند شد. قاعده بازی ویران گردید. وضعیت استانداردی پرتاب داخل جریمه گاه شد. اینجا ضربه هم زد به طرف دروازه. از اصول اجرایش میتوان پی برد که میرجلال قاسیموف ماس ضربه زد. عبدالرحمن نازیموف پاسیو الکی برگشتن کلی فوتبالبازان اسخط به منطقه های خود. ارسال به داخل جریمه گاه. این حالت برطرف شد. پس هم نبود. هم تو ضربه توکل کارانه به خط هجوم به نیمه میدان رقیب تا چند ثانیه دیگری بگذرند. عبدالرحمن نازیموف بر تاب دور و درازی و به خط حمله اینجا دروازه‌بان توپ را میگیرد و میتواند چند ثانیه دیگر طلایی را برد کند. بله، برای دسته خود. عزت‌الله ترسونوف ضربه به نیمه میدان رقیب، به نیمه میدان دسته روشن. خب و همین طریق دوباره صداشتکش را بالا میگرداند دسته اسخط در این بازی. مشکل برای خود توانست 3 امتیاز را کسب کند. دوستان ارجمند، یگانه گل را اسدبک مختوموف در دقیقه 83 به هدف رساند و از بین فوتبالبازان ذخیروی به میدان آمد بازیگر جوان و توانست گل خلب‌آور را به نام خود مور بزند. همین طریق دسته اسخط 10 نفره در رقابت با دسته روشن پیروز می شود و موقع خود را در جدول مسابقه البته بعد از دور دوم بهتر خواهد کرد. روشن 2 دور لکه پس سر شدن، 1 مساوی دارد و در این بازی فوتبالبازان شهرکلا با باخت روبرو گردیدند. این بازی را با شما من گلروز خودم از تماشا کردم. تا بازی نبودی خیر و خوش میکنیم. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.